अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। लाहौर के एक सुनसान कोने में रावी रोड के करीब झाड़ियों के बीच एक बोरी मिली और उस बोरी के अंदर छुपी थी एक बेटी, एक बहन, एक माँ की लाश। उम्र 35 से 40 साल के दरमियान, लिबास सुर्ख गोटे वाले कपड़े, चेहरे पर तशद्दुद के निशान। कहानी एक ऐसी अजियत की जो बरसों से उस घर में पक रही थी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औरत की जो खामोशी से जुल्म सहती रही और आखिर में अपने ही शोहर के हाथों जिंदगी हार गई। पुलिस के मुताबिक शोहर ने बच्चों को स्कूल भेजा, घर वापस आया, झगड़ा हुआ और फिर एक लर्जा खेज वाकया, बीवी का गला दबा दिया गया, मारा गया, लाश बोरी में बंद की गई और रावी पुल के करीब फेंक दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हमने बात की मकतूला की बहनों से, जिनकी आंखों में आंसू और आवाज में चीखें थी। वो कहती हैं हमारा बहनोई जालिम था, रोज मारता था, तजलील करता था। हम पैसे देते थे कि रिश्ता कायम रहे, बच्चों की खातर, इज्जत की खातर, लेकिन आज उसने सब खत्म कर दिया। ये सिर्फ कत्ल नहीं, ये मुआशरे की एक खौफनाक हकीकत है, जहां औरत का खून मर्द की अना के नीचे बह जाता है, जहां एक शोहर जो तहफ्फुज का वादा करता है वही कातिल बन जाता है। सवाल ये है, क्या एक औरत का जुर्म सिर्फ ये था कि वो अपनी बात कहना चाहती थी? क्या घर की चार दीवारी में होने वाला जुल्म हमेशा घरेलू झगड़ा कहकर छुपाया जाएगा? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मुल्जिम मफरूर है, मगर कब तक कातिल आज़ाद घूमते रहेंगे और इंसाफ की फाइलें दफातर में धूल खाती रहेंगी। और आज जुर्म अंजाम में हम दिखाएंगे कि एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत नफरत में बदली और घर कब्र बन गया। ये केस सिर्फ एक औरत के कत्ल की कहानी नहीं, ये उस निज़ाम के मुर्दा ज़मीर की गवाही है। देखते रहिए जुर्म अंजाम, जहां सच छुपता नहीं, अंजाम सामने आता है। थाना रावी रोड पुलिस स्टेशन की हदूद में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक बोरीबंद खातून की लाश मिलती है जो तशद्दुद ज़दा होती है। जब पुलिस को ये डेड बॉडी मिलती है तो उसे डेड हाउस मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन उस वक्त तक पुलिस को ये नहीं मालूम था कि ये लाश किसकी है। बिलाखिर पता ये चलता है कि शोहर जो है इस खातून का कातिल है और उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो मुकदमे का मुद्दई है वो मकतूला का भाई है। इस वक्त दोनों भाई हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या हुआ क्या, किस तरह से ये कत्ल की वारदात होती है। भाई की नाम है तुहाडा? मेरा नाम सर जी मुहम्मद अहमद साहब, की होया सी? सर जी मैं ते जुम्मे वाले दिन पिंडी गया ते किरा मेरा भनोइया ना मामू का मुंडा भी है मेरा। अच्छा। ते 8 बजे बच्चों ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਵੱਢਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣੋ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਭਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ, ਕਰੀਬਨ 17 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ 13 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ 7 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ? ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਣੋਈਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੀ ਗਏ। ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਭਣੋਈਏ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ? ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਭਣੋਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਸੈਕੋ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੈਕੋ ਬਣ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੈਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਮਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਬੱਚੇ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਲਾ। ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਿਆ ਦੁਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਭਣੋਈਏ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਭਣੋਈਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੜਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਤਾਵਨ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਨੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਬਨੋਈ ਹੈ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਗਨਗਰ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸਗੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ? ਸਕੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਰੇਜ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। वालदा ने की थी। अच्छा, है माइक है ननू दो। ये जो मुद्दई है मुकदमे का, इसकी आपने बात सुनी कि जो डेड बॉडी है वो रावी रोड टूल प्लाजा जो है वहाँ पे मिलती है और पुलिस जब किसी भी डेड बॉडी को उसको इतला मिलती है तो फिर वो डेड हाउस में उसको मुंतकिल किया जाता है। और यकीनन इन्होंने भी थाने में इतला दे रखी थी कि इनकी बहन जो है वो लापता है। तो जब पुलिस ने इनको इतला दी, डेड हाउस में जाके इसने देखा कि बहन जो है वो तशद्दुद लाश उसकी मुर्दा खाने में पड़ी है, तो फिर पुलिस ने अपनी कानून के मुताबिक कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया और 302 की दफ़ात के तहत पुलिस ने मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया। अब केस जो है रावी रोड इन्वेस्टिगेशन के पास है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो CCTV है, क्लोज सर्किट फुटेज है, उसमें बोरी वही है जिसमें लाश को दूसरी जगह पे मुंतकिल करता है मुलजिम। और यकीनन अभी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार करना है और उसके लिए गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जब मुलजिम गिरफ़्तार होगा तो मज़ीद इंकशाफात भी इसमें सामने आएंगे। दूसरा भाई मकतूला का वो भी हमारे साथ है, बाकी गुफ्तगू हम इससे करते हैं। ये क्या कहना चाहता भाई? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਸਰ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਓਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੁਆ ਖੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਦੁਆ ਖੈਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਇਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਹੋਰ ਭਣਵਈਆ ਕਿੱਧਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੂ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਨੋਈ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਭਨਵਈਆ, ਜਿੱਧਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਛਾਂਟ ਮਾਰੀ, ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ। ਆਖਰ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰਾ ਬਨੋਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਲੇ ਦੇ। ਜਿੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਛਾਇਆ ਵੇ। ਗਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੇਰ 7:32 ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ। ਉਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਰ 7:45 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਥ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10:30 ਵਜੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ 10:30 ਵਜੇ ਸਰ 10:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦੌੜ ਲਾਂਦਾ ਜੇ। ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੱਸੀ ਦੇਖੀਏ। ਰੱਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਸਰ, ਤੇ ਪਹਿਚਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਸ਼ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਮੈਲ ਕਰ ਗਈ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇਰੇ ਬੇਨੋਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਾਮਾ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਰ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਨੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਜ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਨਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਸਾਉਣ ਆਸੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰ, ਰੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਤਲੇ ਸਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਲਾ ਲਓ ਸਰ ਮੰਡੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ हैं। तो सर यह काम कर गया मौलवी साहब। बिल्कुल ठीक है। ये मकतूला के दोनों भाई हैं, जिसमें एक मुकदमे का मुद्दई भी है। घरेलू नाचाकी के हवाले से जो कुछ इन्होंने बताया कि मामला कैसे बिगड़ता रहा, कितने बरस पहले शादी हुई और शोहर ने इनके नज़दीक जो इनका मौक़िफ़ है वो सामने आया कि कैसे कत्ल किया और मौके से फ़रार हो गया। इस ख़ानदान से, इस केस से जुड़े लोग और क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। भाई की आवाज़ रुक रुक कर निकलती है। हमने कई साल तक घर का खर्चा उठाया, माँ बाप के सामने बहन का दुख छुपाया, लेकिन उस दिन जब बहन की लाश मिली तो लगा जैसे हमारी सांसें बंद हो गई। वो ना सिर्फ हमारी बहन थी, वो हमारे घर की रोशनी थी। और अब 2 छोटे बच्चे माँ को अम्मी कहकर स्कूल जाते थे, आज वही बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। एक जालिम बाप और एक कब्र में सोई माँ के साए के बगैर। ये जुल्म सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, ये जुल्म उस खामोश मुआशरे ने भी किया जो चीखती औरत की आवाज़ नहीं सुनता, जहाँ भाई बहन को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, मगर इंसाफ फिर भी कहीं दूर रह जाता है। क्या उन बच्चों को माँ का प्यार तो नहीं मिल सकता, लेकिन इंसाफ तो मिलेगा? आइए सुनाते हैं बहनों की दुख भरी दास्तान उनकी ही जुबान।
घरेलू नाचाकी जो एक खातून की मौत की वजह बनती है, आपको हमने गुफ्तगू सुनाई भाइयों की जो मुकदमे का मुद्दई भी था और भाई भी था, और अब हम उन बहनों से आपकी बात करवाते हैं, और एक बेटी भी है जो मकतूला की बेटी थी, वो क्या कहती है उससे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ? ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਈ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ 6:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਣੇ, ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੀਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 8:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਪਨਵਈਆ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਭੈਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਕੰਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਰ ਕਟਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੀਲਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਨਨਾਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਸੂਇਆ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੁਲ੍ਹਾ। ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਹੋਰ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਰਫ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਪਨਵਈਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਐਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ, ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਲਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹਰੁਨਾਬਾਦ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਰਿਫ ਵਾਲਾ ਆ ਗਈ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਹਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਬਿਸਮਿल्लाह ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪਨਵੀਏ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾ ਦੀ ਨਾ ਕੁੜ ਕਿਲਕਿਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਦ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਤੂੰ ਦਰਗਜ਼ਰ ਕਾਲਾ, ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਵਸਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੁੱਠਾ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ।
ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਆਰਫ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾਈ ਪੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਾਈ ਪੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੀ ਸੋ ਬਿਸਮਿल्ला ਆ, ਆਪਣੀ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਆਈ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ਖਸ ਵੈਰੀ ਦਰਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਸੀ, ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਭੈਣ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਕੁਟਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। 25,000 ਦੇ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸਰ ਜੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। 10,000 ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, 15,000 ਮੇਰਾ ਪਨਵਈਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਲ ਘੱਟਾ ਪਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਰ ਜੀ 50,000 ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਉਸੇ ਯੂਪੀਐਸ ਲਾਇਆ 50,000 ਸਰ ਜੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਂਦਾ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 15,000 ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 20,000 ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 15,000 ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5,000 ਆ, 10,000 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰੀ। ਉਹ 50,000 ਸਰ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 10,000 ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਆੜਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੰਨੀ ਜੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਭਾਲੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਬੇਤੁਕੀਆ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪੀ ਨੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਪੀ ਤੀ ਕੀ ਤੇਰਾ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁਕਿੰਗ ਤੇ ਲਵਾਇਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਖਾਲਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸਰ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀ। ਭੈਣ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਿੱਜ ਵੇਚੀ। ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਲੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਆਇਆ ਅਲੀ ਪਾਰਕ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ ਤੇ ਇੰਜ ਮਰੀ ਮਰਦੂਦਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 15 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਅਲਕੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਰ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੂਵਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਸੂਵੇ ਮਾਰੇ, ਚਬਾੜੇ ਪਾੜੇ, ਕੰਨ ਪਾੜੇ, ਮੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨੀਲ ਪਾ ਤੇ ਸੋਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੀ ਰਿਆਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪੀ ਏਟੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ। ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਜਾ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ। ਉਸ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਨਵਈਆ ਕੰਬਲ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਪਿਆ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਨੱਪ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਦਗੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਟਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਨਾ ਤੂੰ ਘਰ ਵਸਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਮੋਲਵੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਾੜੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਸੱਲੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਰਫ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਇਆ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਲ ਕਿਲ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਕੀ। ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਲਾਹਨਾਮਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਸੈਨ ਸਟਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਤਲਾਫੀਆਂ ਬੜੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜਿਆ, ਕਦੀ ਸੁੱਤੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਮਰਵਾ ਲਵਾ। ਸਰ ਜੀ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਲੈਟ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 10,000 ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 5,000 ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ 15,000 ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਸਿੱਖਾ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪੈ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਬਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਸੀ ਚੱਲੇ। ਸਰ ਜੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਮੇਰਾ ਗਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਆਬਾਦ ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੀ ਭੈਣਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗਿਰਵੀ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਭਰਾ ਕਦੀ 20 ਦੇ ਰਹੇ ਕਦੀ 30 ਦੇ ਰਹੇ ਪਨਵਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਬੇਦਰਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾਰਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਏਡੀ ਬਹਾਦੁਰ ਸੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸੀਨੇ ਚੀਰੇ ਇਹ ਕਿਰੇ ਗੁੱਟ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਬੇਦਰਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੱਤਰ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਆ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਸੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਜਿੰਦੀ ਵਸਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਈ, ਤਲਾਕ ਨਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ। ਇਸੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਵਸਦੀ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਭ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ, ਮਹਨੂਰ ਸਰਵਰ ਨਾਮ है। माइक जो है नु बेटा क्या नाम है आपका? महानूर। मानूर आप पढ़ती हो जी। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। 4 क्लास में पढ़ती हो? जी। क्या हुआ मामा पापा की लड़ाई रहती थी? जी पहले भी बहुत रहती थी लड़ाई, तो मामू वगैरह सुलह करवा देते थे, मामू पैसे भी देते थे तो फिर नहीं मानता था। क्या कहते थे पापा मामा से, क्या कहते थे? मारते थे, वो कहते थे तुमने नहीं जाना बाहर, तो वो भी नहीं कुछ ला के देते थे। फिर जब हम केले हो गए ना, तो जुमेरात वाले दिन ना मौलवी जौन सा मेरा पापा है वो फिनाइल की गोलियां लेके आया था, पूरा ना डिब्बा छोटा लेके आया था, उसमें 6 थी। तो ना मैंने 3 ना पैकेट निकाल लिए थे, वो मैंने वाशरूम में फेंक दिए थे। बाकी के 3 थे, उसमें से मैंने 1 फिर से निकाल लिया था, वो मैंने नानो घर के आते ही गटर में पिछले गटर में मैंने फेंक दिए थे। फिर बाकी के 2 थे, उसका नहीं फिर मुझे पता। फिर जुमे वाले दिन मम्मा ने हम दोनों को तैयार किया, हमें नाश्ता करवाया। फिर मम्मा सही थी और ना मेरा पापा ने उसे मम्मा को दूध दिया, तो मम्मा वो दूध पी रही थी ना, तो मम्मा भी होश होने लगी, मम्मा गिरने
गिरने लग गई थी। मम्मा गिरने लग गई तो ना मम्मा का सांस भी बंद होने लग गया था। तो मैंने कहा मम्मा मैंने स्कूल नहीं जाना, तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा। तो मम्मा कहती नहीं आप जाओ। तो ना पापा हमें कभी स्कूल नहीं छोड़ने के, मम्मा ही हमें स्कूल छोड़ने जाती थी। कब हम इकट्ठे रहते थे वब हमें मामू छोड़ने जाते थे स्कूल। अच्छा। तो हमें उस दिन पापा छोड़ने गया तो रास्ते में ना मेरे पहले चाचू नहीं है जौन सा इन्हों का भी है, उन्होंने उनसे बात की। फिर उसके बाद बात करने के बाद आधे रास्ते से उन्होंने मेरे फुप्पो से बात की, फुप्पो का फ़ोन आया था। उसके बाद वो घर लेके नाश्ता लेके गए। उसके बाद हमें नहीं पता, हम सुबह स्कूल से 12 बजे नानो घर है, पहले हम घर गए, हम आधा घंटा अंकल उधर बैठ के रहे। फिर हम सामने घर से पूछा, वह हम उधर बैठ गए चेयर में, हम दोनों बहन भाई। ठीक तो है। ना अच्छा, ये सिर्फ ये बताओ कि अक्सर लड़ाई रहती थी इनकी, आपके मामा की और पापा की, पैसों की वजह से? जी अक्सर लड़ाई रहती थी। हाँ थी और जी। अक्सर मारते भी थे? हाँ जी मारते भी थे। ये पिछली लड़ाई में भी सुओ के साथ मारा था। फिर अंकल SHO जौन से भरे पुलिस वाले अंकल थे ना, वो बीच में पड़े थे। उन्होंने कहा था अब ये कुछ भी नहीं कर, अब ये जो कुछ करेगा मैं खुद इसे जेल में अंदर डालूंगा। ठीक है। ये आपने मासूम बच्ची की बात सुनी और बहनों की बात सुनी, किस तरह से जो सफाक मुलजिम है अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद करता रहा। इससे पहले भी तशद्दुद के वाक़यात पेश आते रहे, लेकिन सुलह करवाई जाती रही, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा ना हो और दोनों मियाँ बीवी जो है वो खुश सरूरी से ज़िंदगी गुजारते रहे। इस ख़ानदान में और कुछ क्या कहना चाहता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। बस ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹਟ ਜਾਓ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਵਸਾਓ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਉਹ ਐਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਾਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਐਡਾ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ 10,000 ਦੇ ਦੇ, ਕਦੀ 20,000 ਦੇ ਦੇ, ਕਦੀ 30,000 ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਰਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾੜੀਆਂ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੌਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ CCTV ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 13-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਬੇਦਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਾਸ਼ ਫੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਟਾਂ ਫੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਪੰਜ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜਿਸੇ ਮਾਰਿਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿਨੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸਾਉਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ। ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਜ ਫਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿਓ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਘੁੰਮਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਸਮਝੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਹੀ, ਕੀ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਹੀ ਦਰਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਕੀ ਸਮਝੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਚੀਕਾਂ ਫਕਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫੌਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। पापा मम्मा को हांडी नहीं ला के देता था। फिर वो कभी कभी लड़ाई करते थे, हम छुड़ाते थे, नहीं छोड़ता था। कमस पापा ने रहता वो अब मैं वॉशरूम करने आया था। वो पापा ने ना मम्मा की सिम तोड़ा था और मैं वॉशरूम करके चले गया पारा पढ़ने। फिर पापा मम्मा कहती मैं छोड़ने जा रही हूँ। पापा भी पीछे आया मम्मा के। फिर पापा मम्मा को छोड़ने चले गया। फिर मम्मा 8 बजे आई, 9-9:30 बजे आई है रात को। फिर मेरी खाला मुझे छोड़ने गई है, उधर ताला लगा हुआ था। फिर पापा ने ना मम्मा को रोज ही मारते थे रोजाना। दरअसल हमारे मुआशरे में औरत को अब भी बर्दाश्त करने का नाम दिया जाता है, खामोश रहने का, सब्र करने का। लेकिन यही खामोशी जालिम को मजबूत करती है। औरत के बुनियादी हकूक में शामिल है तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त, राय का हक और ख़ुद फैसले करने की आज़ादी। इस्लाम ने भी औरत को एक मोहतरम दर्जा दिया, लेकिन समाजी रवैये, गलत तरबियत और मर्दाना अना उन तमाम हकूक को रोन देते हैं। ये वक्त है कि हम बतौर मुआशरा सोचें कि एक औरत सिर्फ बीवी नहीं, वो बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है। अगर हम अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं तो किसी और की बेटी के साथ होने वाले जुल्म पर खामोश क्यों हैं? सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी में जो देखा गया है कि मिडिल क्लास, जैसे आपने फैमिलीज़ की बात की है, हम मिडिल क्लास नहीं, हम लोअर भी और हाई तबके की भी बात करें, हमेशा आप देखें कि जब भी कोई परेशानी होती है, मुश्किल होती है, मर्द आखिर घर में बीवी को ही इसका तशद्दुद का निशाना क्यों बनाता है? क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि आपके लिए ये औरत एक इजी टास्क है। वो बाहर से लड़के आए, हालात ख़राब हों, मुआशी समाजी, बॉस ने डांट दिया, उसने वार्डन ने उसका, अगर वो उसके साथ वो कोई उसकी बदकलामी या कुछ भी हो गई है, घर में आकर टॉर्चर उसने हमेशा अपनी बीवी को ही करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी होती है। जैसे हमारे यहाँ एक सोसाइटी का एक शुरू से एक ट्रेंड है कि जिस तरह उनकी ज़हन में ये चीज़ बिठाई जाती है कि औरत आपके लिए एक पैर की जूती है। मैं हर मर्द की बात नहीं करूँगी, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा अलमी है। माशरती तौर पे हम देखें तो बीवी जो कि आपके लिए एक, आपकी कह लें कि इसको परवरदिगार ने आपका लिबास बनाया, जो आपके दिल का सुकून है, जो आपकी ज़िंदगी का साथी है, लेकिन इतनी बेदर्दी से, क्योंकि वो किसी की बेटी होती है, वो आपकी बेटी नहीं है, वो आपकी बहन नहीं है, वो किसी की बेटी है,
तो उसको माल गनीमत की तरह, जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं कि कत्ल कर दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी एक लॉजिक इसमें एक ये पीछे रीज़न आती है, क्योंकि औरत को हमेशा सारी ज़िंदगी किसी की बेटी के तौर पर ट्रीट किया जाए। देखिए, एक ये कह लें कि उसको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप चाहे, जो कि हमारे आजकल हालात की भी हम बात करें तो जिस तरह महंगाई चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मर्द के ऊपर मुआशी बहुत ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी होती है। उसने ज़ाहिरी सी बात है बाहर की दुनिया में निकलना है, कमाना है, 100 लोगों की बर्दाश्त भी करनी है, घर में फिर वो रिस्क भी लेके आना है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा होता है कि औरत को, ख़ासकर बीवी को, औरत को नहीं, हम बीवी की बात करें तो आपको एक वो ईजी टारगेट लग रही होती है। आपको लग रहा होता है, हमारे यहाँ जैसे एक शुरू से एक ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि उसके ज़हन में होता है कि मिनट में उसको जो मेजॉरिटी आप देखें, ये क्यों कह दिया जाता है औरत को, एक मिनट में कहा जाता है कि अच्छा तुमने ये अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखो। एक मर्द उसके हाथ में रिमोट है कि मेरे 3 लफ्ज़ कहने की देर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ज़हन में ये होता है हाकमियत के अलावा। देखिए, परवरदिगार ने अगर मर्द को अफजल दर्जा करार दिया ना, तो इसी वजह से कि वो उसका प्रोटेक्टर है, सोशली भी, फैमिली के हवाले से भी, हर हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली तरबियत की कमी कह लें, हमारे हालात कुछ इस तरह के हैं। कुछ घरों मेजॉरिटी या फैमिलीज़ में देखें कि शुरू से ही कहीं ना कहीं वो केसेस देखने में आते हैं जब आप काउंसलिंग सेशंस में होते हैं कि वो बच्चे जो कहीं ना कहीं अपने बाप को शुरू से उसने देखा होता है घर में चीखना चिल्लाना, माँ पे हाथ उठाना, कि उसको शुरू से उसके ज़हन में बैठा होता है कि बीवी जो है आपके लिए, आपके गुस्से के लिए, आपके तशद्दुद के लिए आपके बड़े पास एक बड़ा इजी टास्क है। और वही चीज़ उसके लाशऊर में कहीं ना कहीं वो डेवलप होती जाती है। वो होती होती नासूर इतना गहरा बन जाता है कि वही चीज़ें, वही फिर वो अपनी बीवी पे जो है वो उस तरह से वो तशद्दुद करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसकी सेटिस्फेक्शन हो रही होती है। ये कह देना कि जी मैं परेशान था, मैं यूँ हो गया। देखिए, मर्द पे ज़ोर क्यों नहीं चलता, औरत पे ही आपका हाथ क्यों उठता है? अगर आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आपका हमेशा बीवी पे क्यों उठता है? माँ का हमारे यहाँ वो देखिए, जो हम ये बात करें जनरली, जो वो होते हैं साइकोटिक पेशेंट, जिनमें कई दफ़ा देखने में आया कि जिन्होंने बेदर्दी से बहन भाइयों को भी कत्ल किया गया, इवन माँ बाप को भी, वो इस हद तक नफ्सियाती तौर पर उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें रिश्तों की तमीज़, इंसानियत, वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी हमारे मुआशरे में ये कहीं ना कहीं मर्द को ये तरबियत, उसकी ये बचपन से उसकी तरबियत का फुकदान होता है कि जिस तरह से उसको औरत की इज़्ज़त नहीं सिखाई जा रही होती, उसको ये नहीं सिखाया जा रहा होता कि जो औरत आपके लिए अपना घर बार, बहन भाई, रिश्तेदार, इवन आप देखिए एक जानवर को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो वो कितना एकदम बेचैन हो जाता है। वो तो एक ज़िंदा जीती जागती इंसान है, वो आपके साथ अल्लाह पाक ने आपकी ज़िंदगी में आपको उसको शरीक हयात बना के भेजा है, आप समझ लेते हैं। और वो औरत जो आपकी नस्ल को परवान लेके चल रही है, जो अपने आपको कह लें कि मौत के मुंह में डाल के आपकी नस्ल को पैदा करके, और आप उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, क्यों? क्या आपके लिए उसमें और एक जानवर में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया? ये बहुत बड़ी वजह है कि हमारे घरों में तरबियत की इसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। जो ऐसा सबसे पहले अपनी बच्चियों को आपके प्लेटफॉर्म से मैं आज ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, खुदा के लिए उनको जहेज़ ना दें। ये बर्तन, इन चीज़ों ने उसकी ज़िंदगी नहीं बनानी, उसको तालीम दें, उसको शऊर दें। दूसरी, अगर आप अफोर्ड करते हैं अपनी बहन बेटी को विरासत में हिस्सा देना सीखें। उसकी क्या वजह है? परवरदिगार ने अगर उनके लिए वो हिस्से कहा गया ना कि विरासत में दो, कहीं ना कहीं औरत देखे हमेशा इस चीज़ से पिसती है, क्योंकि आपने भी बात की कि माँ बाप हमेशा एक तरबियत दी जा रही होती है बच्ची को, शुरू से उसको शुरू से अपने घर में साथ दिलाया जा रहा होता है कि तुम पराया धन हो। उसको अभी से उसकी एक ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि तुमने हर चीज़ को बर्दाश्त करना है। अगर आप अपनी बच्ची को, अपनी बहन बेटी को प्रॉपर तरबियत दें, उसको ये अच्छे बुरे की तमीज़ हो, उसको ये भी पता हो कि भाई आपने अपने घर को बनाना है, संवारना है, अगले घर में आपने अपने खामन के साथ एक ज़िंदगी का प्रॉपर एक शरीका हयात आपने बन के चलना है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको हमने जी आज जिस तरह हमारे यहाँ एक सोसाइटी में एक बड़ा कॉमन लफ्ज़ है कि ये तू जा रही है, तेरा जनाजा ही है। क्यों आए? कब ये सोच बदलेंगे आप लोग? क्या बहन बेटी औरत उसको ये हक़ नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक उस आम इंसानों की तरह, जैसे सब लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी जी सके? अपनी बहन बेटी को गलत बात पे नो कहना सिखाएं। अगर आपकी बेटी मजबूत है, आपकी बहन तालीमी तौर पर, मुआशी तौर पर मजबूत होगी, तो वो कभी भी, हमारे यहाँ 99% औरतें जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है, उन्हें पता होता है हमने पीछे जाना है, हमें रखना किसने, हमें बर्दाश्त कौन करेगा? बाप ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है ब्याह ब्याह के, भाई अपनी फैमिलियों वाले हैं, मुझे किसने रखना है? और उस मर्द के ज़हन में भी वो ये कहीं ना कहीं चीज़ छुपी होती है
اس کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ میرا برداشت کرے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو سنبھالنا کس نے۔ تو یہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ ایک فوراً بنا دیتے ہیں کہ جی جتنی پڑھی لکھی عورتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں آزادی مل جائے، وہ اس لیے بھئی اللہ پاک نے جب حق دیا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو وراثت کا حق دیا ہے، اللہ نے اس کو کہا ہے کہ اپنی بہن بیٹی کو اچھی تعلیم و تربیت دو، لیکن پروردگار نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ بیجا ظلم بھی برداشت کریں۔ تو اب جب تک آپ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو یہ تربیت نہیں دیں گے کہ آپ نے اپنے گھر کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، آپ نے حتی الامکان اپنے گھر کو بنانے کے لیے قربانیاں دیکھنی، لیکن جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، یا جہاں آپ کو لگے کہ آپ اس انسان کے ساتھ آپ اس طرح سے وہ آپ کو نہیں زندگی میں لے کے چل سکتا، تو آئی تھنک بجائے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں، اس کو اپنی زندگی کو پراپر جینے دیں۔ اس کے علاوہ مجھے صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک لڑکا لڑکی ایک زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں، ہمارے ہاں آج بھی سب کانٹیننٹ والا وہی جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ اس میں جب لڑکا لڑکی اپنی زندگی کو لے کے چلنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں نا، تو لڑکے کو کہیں نہ کہیں اگر وہ بیوی کی کیئر بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، احساس بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں گھر والے ہی اس کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم تو بیوی کے غلام بن گئے ہو، تم تو اب وہ مردانگی دکھانے کے چکر میں وہ عورت کا نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے ان کو رشتوں کو خوش کرنا ہے۔ وہ ساس جو کل تک جس کو وہ اپنی سمجھ رہی ہوتی کہ میں حور پر ہی لے کے آ رہی ہوں، وہ ایک دم آپ کو اپنی ڈائن کیوں لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی کو زندگی کا اچھا ساتھی ملے، تو آپ بھی ایز اے پیرنٹس اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کریں، تاکہ وہ معاشرے میں جب جائے تو وہ کسی کی بیٹی کے لیے اچھا شریک حیات ثابت ہو۔ تو اس میں آ جا کہ میرے خیال میں آپ کا گھر کا ماحول، ماں باپ کی تربیت، ان کو دین کی سمجھ، خاص کر جب بھی وہ میاں بیوی ایک اپنا رشتہ شروع کرے، اس سے پہلے لڑکا لڑکی کو جہاں پہ آپ باقی بیوٹی پارلرز اور بوتیک وغیرہ پہ بکنگیں کرواتے ہیں، ایک کونسلنگ سیشن اس حوالے سے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ جس میں روز قیامت اللہ نے پہلی پوچھ گچھ ہی اس رشتے کی کرنی ہے، تو ان کو اس رشتے کے حقوق، فرائض، اس کی کمی بیشی، اونچ نیچ، ان کا سب کی آگاہی ہونی چاہیے۔ اصل میں یہ 17/10/2025 کو ایک 15 کال پولیس کو ریسیو ہوتی ہے کہ رنگ روڈ علاقہ تھانہ راوی روڈ پہ ایک بوری بند لاش موجود ہے، جو ایک خاکروب ہے LWMC کا جو 15 کال کرتا ہے، جس پر رسپونڈ کرتے ہوئے فوری طور پہ آپریشن اور انویسٹیگیشن کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہیں، اور جب ہم نے وہاں پہ حالات دیکھے ہیں تو افسانہ بالا کے علم میں اس ساری بات کو لے کے آئے، اور اس کے بعد ہمارے DI صاحب ہیں سید ذیشان رضا صاحب اور SSP انویسٹیگیشن جو ہیں نوید صاحب، ان کے علم میں لا کے ہم نے فوری طور پہ فرازنگ ٹیموں کو جو ہے موقع پہ طلب کیا گیا، اور جب لاش کو ڈسکلوز کیا گیا جو چادر میں بندھی ہوئی تھی، تو ایک خاتون کی لاش تھی، جس کو دیکھتے ہوئے جس کے پیش نظر ہم نے جو ہے فوری طور پہ تمام شواہد وہاں سے اکٹھے کیے اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کام شروع کر دیا۔ جو مینولی طور پر ہم نے اپنے علاقہ میں جو مسنگ پرسنز تھے یا کوئی سابقہ درخواستیں جو ہمارے تھانے میں جو آئی تھی فیملی میٹرز کے حوالے سے، ہم نے سب سے پہلے اس کو اپنے لیے کارگر سمجھا اور اس پر کام کرتے رہے۔ جب اس کو ہم نے اپنی پرانی درخواستوں کو چیک کرنا شروع کیا تو پچھلے دنوں میں ایک میٹر لڑائی جھگڑے کا ہمارے پاس آیا تھا جو صلح ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ گھر بند تھا۔ اس کے لاحقین جو تھے ان کو ٹریس کیا، اور اس کے بعد محلے داروں سے جب پوچھا گیا کہ یہاں پہ اس گھر میں کون رہائش پذیر ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ یہ معاملات تھے اور یہ لوگ جو ہیں صبح سے لڑائی جھگڑے کے بعد غائب ہیں۔ بعد ازاں ہم نے ان کو جو ہے ٹریس کرنا شروع کیا تو ڈیڈ باڈی لاحقین جو تھے ان کو پہچان کروائی، شناخت کروانے کے بعد ہم نے اپنے تفتیش کے عمل کو شروع کر دیا۔ جب ہم نے اس کو تفتیش کے دوران جب شناخت کروا لی تھی، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان کا آئے دن لڑائی جھگڑا کسی نہ کسی بات پہ لگا رہتا تھا، اور جب ملزم کو ٹریس کیا ہم نے، ملزم روپوش ہو چکا ہوا تھا اور اس کو ہم نے گرفتار کیا پھر اس میں مقدمے میں، اور جب اسے تفتیش عمل میں لائی گئی تو اس نے بتلایا کہ مجھے اس پہ بد چلنے کا شبہ تھا کہ میری خاتون جو ہے یا میری بیوی جو ہے یہ میرے بعد جو ہے کسی نہ کسی بندے کے ساتھ رابطے میں ہے، جس کی پیش نظر اس نے اس کو قتل کیا۔ اس کی رہائش تھی جہاں پہ نیچے اس کے ایک گراج تھا جس میں ایک CCTV کیمرہ انسٹال تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں اور CCTV کیمراز وغیرہ کو چیک کیا ہے تو ایک بوری کو لے کے یہ وہاں سے اترتا ہوا اس میں نظر بھی آ رہا ہے، اور جو لڑائی جھگڑے والی بات ہے اس میں یہ ہے کہ صبح 7 بجے کے قریب تقریباً یہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آیا تھا، اور واپسی پہ جب یہ گھر واپس آیا تو اس کو لگا بقول ملزم کے کہ میرے گھر میں کوئی غیر فرد داخل ہو کے نکلا ہے۔
जिस पर इसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ है, मार कुटाई हुई काफ़ी ज़्यादा, और तैश में आके इसने एक परना कपड़ा वगैरह डाल के इसके गले में तो तब तक उसको दबाए रखा जब तक उसकी मौत वाक़या ना होगी। बिल्कुल जी, इसकी क्योंकि उस वक्त लावारस लाश थी, उसको आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं थी और पुलिस से बर वक्त कार्रवाई अपनी की हुई थी। जब इसका भाई सामने आया है तो पैरवी कुनिंदा जो है वो वही होगा, अहमद जो मकतूला का भाई है। एक औरत जो अपने घर को जन्नत बनाने आई थी, आज उसी घर के फर्श पर उसका खून बहा। एक शोहर जो तहफ़्फ़ुज़ का वादा करता है वो ही कातिल बन गया। 2 बच्चे जो सुबह अपनी माँ को अम्मी कहकर स्कूल गए, शाम को लौटे मगर घर में सिर्फ खामोशी और बाहर पुलिस की गाड़ियाँ। ये कहानी सिर्फ एक बोरी बंद लाश की नहीं, ये कहानी उस जुल्म सहने वाली हर उस औरत की है जो चीख नहीं पाती, जो बोल नहीं पाती और फिर एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। कब तक औरत को मारकर फिर जवाज बनाया जाएगा घरेलू झगड़ा था? कब तक माँ, बहन, बेटी के कत्ल को महज गलतफहमी कहकर फाइलों में बंद कर दिया जाएगा? ये मुआशरा कब तक खामोश रहेगा? क्या कानून सिर्फ रिपोर्ट लिखने के लिए है? क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए है? आज एक माँ कब्र में है, 2 बच्चे माँ के बगैर हैं। ये केस सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये आईना है हमारे मुआशरे के ज़मीर का, जो देखता है, सुनता है मगर बोलता नहीं। ये वक्त है औरत के लिए आवाज़ उठाई जाए कि कोई और बोरी, कोई और लाश सड़क किनारे ना मिले। और ये है जुर्म अंजाम, जहां हम सिर्फ जुर्म नहीं दिखाते, अंजाम भी सामने लाते हैं, क्योंकि जब जुर्म खामोश हो जाए तो अंजाम बोलता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।